मेरे दोस्त पार्टी वर्कर, अज मैं इत्थे बलाचौर दे विच प्रैस कानफ्रेंस कर रहा। 32 साल तो कांग्रेस पार्टी की सेवा करता आ रहा लगातार, और जदों भी इलैक्शन आए, चाहे वह MLA का इलैक्शन हो, चाहे वह MP का इलैक्शन हो, चाहे वह ब्लॉक संमतियों का इलैक्शन हो, हर इलैक्शन दे विच वध चढ़ के हिस्सा लिया। दिन रात पार्टी दे लई काम कीता। स्टार्टिंग मनजिंदर सिंह बिट्टा जी अतवाद के टाइम दे विच साडे यूथ दे प्रधान सीगे। काला दौर चलदा सी, लोकी घरां तो बाहर नहीं सी निकलदे। उस टाइम दे विच असी दिल्ली दे विच रैलियां हुंदियां सीगियां, इत्थों बसां लिजांदे सीगे भर भर के, और पिंडां दे विचों जिहड़ा यूथ है उहनूं कड्ढना बहुत औखा सीगा। उस वेले तो असी कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, और जदों भी इलैक्शन होया, जिन्हें भी इलैक्शन लड़िया उहदी मदद की, और उन्हां बंदियां ने जिन्हें भी कांग्रेस तो अज तक इलैक्शन लड़िया हर एक ने पार्टी छड्डी। किसी ने एक इलैक्शन लड़ के छड्डती, किसी ने 2 लड़ के छड्डती। कोई अकाली दल च गया, कोई आप च चल गया, कोई किसी पार्टी चल गया। उस तो बाद असी अपलाई करते रहे इलैक्शनां दे विच, क्योंकि मैं अपने नगर दे विच सब तो छोटी उम्र दे विच सरपंच बनिया सीगा। मेरे नगर ने मैनू एडा वड्डा मान दिता सीगा कि 24-25 साल की उम्र विच मैं सरपंच बन गया सीगा। उस तो बाद मेरी मिसेज ब्लॉक संमति मैंबर बनी, और सब तो वध वोटां की लीड नाल ब्लॉक दे विचों लीड लई सी। उस वेले भी जदों इलैक्शन होया, ब्लॉक संमति की चेयरमैनी का इलैक्शन होया, साडे ही एक लीडर ने एक जिहड़ी साडी वोट सीगी कांग्रेस की वो दूजे पासे पवा दित्ती सी। मतलब कि उस वेले भी सौदेबाजियां होईयां। 3 साडे मैंबर जिते सीगे कांग्रेस के। बाकी मैंबर मैं साडे वीर सुरिंदर सिंह घोला जी अज साडे विच नहीं रहे। सूंगड़ा साहब रतन सिंह जी सूंगड़ा साहब मेरे बहुत सत्कारयोग, उन्होंने भी संमति जित्ती सीगी। उन्होंने भी मैनू वोट पाई जदों कि उन्हों का कांग्रेस नाल कोई लेना देना नहीं सीगा। सुरिंदर सिंह घोला जी आज़ाद लड़े, उन्होंने भी मैनू वोट पाई। भगत राम भनू जी उन्होंने मैनू वोट पाई, और जिहड़ा साडा कांग्रेस का सीगा उन्हें दूजे पासे वोट पाई अकाली दल के नुमाइंदे नूं, और मौके पर फड़िया गया। उस दिन तो बाद असी उस लीडर नूं अलविदा कह दिता। अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत दे नाल असी तुर दिल्ली तक पहुँचे। मैडम अंबिका जी का इलैक्शन होया, मैं इकल्ले ने 19,000 वोट तो कांग्रेस हरी सीगी, और मैं 800-850 वोट तो इत्थों लीड दवाई सी। गढ़शंकर तो 1200 की लीड सीगी। दिन रात एक करके असी उदों अपना बलाचौर जिहड़ा इहनूं जिताया सीगा। पिछली वार साडी पार्टी ने साडे ते लिया के एक कैंडीडेट लिया के थोप दिता, जिहड़ा पहला नंद लाल दा करीबी सीगा, 15 साल उहदे नाल रहा। उस तो बाद वो मनप्रीत बादल जिन्हें कांग्रेस नूं हराया पिछले टाइम जदों कैप्टन साहब ने जितना सी, इन्हें अपनी एक पीपी पार्टी बना लई। ये साडा जिहड़ा MLA सीगा, इहदा चौधरी नंद लाल दे नाल विरोध हो गया। एक टूबल दे पिछे, एक पोजल टूबल लग्या सीगा, उहदे पिछे इन्हां दी दोनों की आपसी अणबण होई। उहदे विच मैनूं नहीं पता की इन्हां दा लैण देण दा हिसाब सीगा दोनों का। जिहड़े अफसर सीगे उन्हां दीयां बदलियां भी होईयां। इन्हें पार्टी छड्डी, मनप्रीत नाल चले गया। साडी कांग्रेस पार्टी ने, मैं भी अपलाई किया, सोनू भाटिया ने किया, विक्की ने किया, होर भी 1-2 बंदियां ने किया। पार्टी ने किसी कांग्रेसी नूं टिकट नहीं दिता। एक उस बंदे नूं टिकट देता जिहदा कांग्रेस दे नाल कोई लेना देना नहीं सीगा, जिन्हें साडे कांग्रेस के वर्करां दे परचे कराए, लाठियां चलवाइयां, उस बंदे नूं टिकट दित्ती। उस तो बाद कैप्टन साहब ने मैनू चंडीगढ़ बुलाया, कहंदे बेटा टिकटां देतियां हाई कमान ने, मनप्रीत के खाते 3 टिकटां आईयां, राहुल गांधी ने 3 टिकटां एक खाते च पा दित्तियां, इस करके हुण तेरा कुछ नहीं हो सकता। उस तो पहला महाराजा साहब दे बैठ के हरीश चौधरी उत्थे बैठा सीगा, आशा कुमारी उत्थे बैठी सीगी, मेरे नाल 1.5 करोड़ की डील हुई सी इन्हां दी,
ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੜੋਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ, ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਮਤੀ ਹਰੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸੜੋਆ ਬਲਾਕ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਸੜੋਆ ਬਲਾਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਛਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਆਹ ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆ। 10 ਸਾਲ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ
ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ। ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ 20 MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ। ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ, ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ। 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 111 ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, 40 ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 40 ਚੋਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ BSF ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀਗੀ। ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ CM ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱਟ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਪੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ MLA ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ MP ਲੜਾਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਾਤਾ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ CM ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ CM ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਚੂਨਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ।
ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਟੀਚਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੱਥਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ। 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਲੜੂਗਾ? ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। 32 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਘੁੰਮਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿੱਥੇ? 5 ਸਾਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਡਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ? 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦ ਲਈ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ? 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਭੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਭੀਮਾ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਭੀਮਾ ਜੀ? ਭੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ। ਭੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਟਿਕਟ ਸੋਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਕਟਾਰੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਆਏ,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ MP ਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਹਲਕਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ CD ਕੰਬੋਜ ਨੇ BSP ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੂਸ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਪਾਈ। 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਤੀ। 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਛੱਡੋ ਹੁਣ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ਼, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ਼। ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਰ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਡੀਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ। MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰੇਡ ਕਰਾਏ। ਚਨਿਆਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਰੂ ਫੜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਰੀਮਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਫੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿਆਤਪੁਰ 'ਚ ਫੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਹੈਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੇਚੇ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਵੀ ਉੱਥੇ 1-2 ਵਿਚਾਰੇ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ MLA ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ? ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਹੁਣ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਅਗਲੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।